రాజ్యసభ ఎంపీ పదవికి రిజైన్ చేశారు బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి. ఇవాళ ఉదయం రాజ్యసభలో మాయావతి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దేశంలో దళితుల మీద జరుగుతున్న దాడుల మీద సభలో ఆమె పట్టుబట్టారు. అయితే అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో రాజీనామా చేస్తానని చెప్పారు. మాట ప్రకారమే కొద్దిసేపటి క్రితమే రాజీనామా చేశారు. सभा के माननीय सभापति जी को इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में और खासकर दलितों के हितों में सहारनपुर जिले में जो सबीरपुर गांव में जो दलित उत्पीड़न हुआ है, और आप लोगों को मालूम है कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य है सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। डिटेल में मैं इस डिटेल में चिट्ठी में लिखा है मैं क्यों इस्तीफा दे रही हूँ, उसकी कॉपी आपको दी जा रही है और बाकी मैं एजेंसी वालों को भी डिटेल में बताऊंगी। ऑपोजिशन के काफी लोग कह रहे हैं कि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज थी, रिप्रेजेंटेटिव है मैम, अब उनकी आवाज की तरफ से कौन आवाज उठाएगा मैम, क्योंकि आप दलितों की और बाकी सेक्शन की आप आवाज उठा। अभी भी मैं जब इस्तीफा देने गई थी तो अभी भी, और जब मैंने इस्तीफा देने की बात राज्यसभा के अंदर कही तो सभी जो यूपीए और अन्य पक्ष के नेता थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मजबूती से हर इशू के ऊपर, देश और जनहित के मुद्दे पर आप मजबूती से अपनी आवाज उठाती हैं, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है इस्तीफा ना दें। उन्होंने, उनकी मैं आभारी हूँ बहुत बहुत, उन्होंने मुझसे अपील की। लेकिन मुझे अपने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, और खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जब मेरे समाज के की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर रहने का कोई फायदा नहीं। हो गया भाई, क्या है ये लंपटगिरी है। She is very much hurt the way BJP MPs behaved with her. They did not allow her to speak, which is why I had got up and intervened and told the ruling party members that they should allow everybody from opposition, including Mayawati, to speak. But since she was not allowed to speak, and she is very much hurt, so I tried to convince her, but I think still she is very adamant. Sir, but BJP आपने बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। सुबह जब मायावती जी बोल रहे थे, हम सबको बोलना था उस सब्जेक्ट पर, जो दलितों के साथ पूरे देश में हो रहा है या अल्पसंख्यकों के साथ लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, उसके लिए हम लोगों ने भी नोटिस दिया था, मैंने भी नोटिस दिया था, हमारी पार्टी के लोगों ने भी नोटिस दिया था, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी नोटिस दिया था, मायावती जी ने भी नोटिस दिया था। तो मायावती जी को जब चेयर ने अलाउ किया उस पर बोलने के लिए दलित के एट्रॉसिटीज पर, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी वोटिंग करते रहे और उन्हें नहीं बोलना दिया, तो वो उससे बड़ी दुख हुई है। और उसके बाद हम सब भी उनकी सहायता के लिए आए। मैं भी फिर खड़ा हुआ, मैंने अपोजिशन को भी बताया कि भाई ये ऐसा अपोजिशन कर नहीं सकती है। लेकिन एक चीज बड़ी आपत्तिजनक बीजेपी वालों ने की, जब ये बोल रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे पास मैंडेट है, जन आदेश है।
तो जिसमें मैंने बड़ी सख्ती से बोला कि हम दलितों की बात करते हैं कि दलित मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जन आदेश है। तो जन आदेश बीजेपी को मिला था सड़कें बनाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए। जन आदेश आपको दलित और अल्पसंख्यकों को, ये किसानों को मारने के लिए नहीं मिला है। और अगर आप इसको उनको मारने के लिए जन आदेश है तो फिर हम इस पार्लियामेंट में रहने के लिए नहीं है, हम नहीं आएंगे इस पार्लियामेंट अगर। तो इसलिए हम लोगों ने फिर वॉकआउट किया और इसकी वजह से पूरा दिन आज कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो उनको चूंकि बोलने ही नहीं दिया, हम तो अपना रास्ता बनाए, उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह ఈ ఇష్యూ గురించి మరింత సమాచారాన్ని భరత్ అడిగి తెలుసుకుందాం. భరత్, చెప్పండి, మాయావతి రాజీనామాకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? ఇవాళ ఉదయం రాజ్యసభ ప్రారంభం కాగానే చాలా పార్టీలు కూడా నోటీసులు ఇచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా దళితులు కానీ లేకపోతే గోరక్ష దళాల పేరుతో జరుగుతున్న దాడులు కానీ వీటికి సంబంధించి చాలా పార్టీలు కూడా ఈ అంశంపై చర్చించాలని నోటీసులు ఇచ్చాయి. ఈ సమయంలో మాయావతి లేచి ఉత్తరప్రదేశ్ లో సహరాన్పూర్ లో దళితుల మీద ఏదైతే దాడులు జరిగాయో దాని మీద మాట్లాడేందుకు ఆమె సిద్ధమయ్యారు. ఆ సమయంలో సభ అంతా కూడా గందరగోళం చెలరేగింది. అయితే మాయావతి మాట్లాడుతుండగా అప్పుడు సీట్ లో ఉన్న పీజే కురియన్ జోక్యం చేసుకుని కేవలం 3 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడాల్సిందిగా ఆమెను ఆదేశించారు. దాంతో ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం చెందారు. దళితుల గురించి మాట్లాడితే కనీసం వినే పరిస్థితి కూడా ఈ సభకు లేదా, ఇటువంటి సభలో నేను ఉండడం ఎందుకు, నేను రాజీనామా చేస్తానంటూ ఆమె సభలోనే హెచ్చరించి అప్పటికప్పుడే వాకౌట్ చేశారు. వాకౌట్ చేసి బయటకు వచ్చారు. ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి క్రితం రాజ్యసభ చైర్మన్ తర్వాత ఉపరాష్ట్రపతి అయిన హమీద్ అన్సార్ని వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఆమె రాజీనామా లేఖను అందజేశారు. ఆమె ఏమంటారంటే రాజీనామా చేసిన తర్వాత సహరాన్పూర్ లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో అక్కడ దళితుల మీద దాడులు జరిగాయి. నేను కనీసం అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వటం లేదు. జెడ్+ సెక్యూరిటీ నాకుంది, కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఆ జెడ్+ సెక్యూరిటీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు. దళితుల గురించి మాట్లాడదామంటే సభలో అవకాశం ఇవ్వకపోవడం ఎంత మేరకు సమంజసం, అందుకనే నేను రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ఆమె చెప్పారు. మిగతా యూపీఏలో ఉన్న పక్షాల్లో ఉన్న పార్టీలన్నీ కూడా మాయావతికి మద్దతు పలుకుతున్నాం. మనం ఇంతకుముందు గులాం నబీ ఆజాద్ వాయిస్ కూడా విన్నాం. బీజేపీ ఎవరిని కూడా సభలో మాట్లాడనివ్వట్లేదు అని వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తున్నారు. అయితే బీజేపీ నేతలు ఏమంటారంటే ఇదంతా కూడా వాళ్ళు అనవసరంగా ఓవర్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు మాయావతిని బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నారు. ఆమె టెన్యూర్ 2018 ఏప్రిల్ వరకు, అంటే ఇంకా కేవలం 6 నెలలు మాత్రం ఉంది రాజ్యసభలో. సో ఇప్పుడు రాజీనామా చేసినా మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరగదు. పైగా ఇప్పుడు బీఎస్పీకి అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కేవలం 19 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. కాబట్టి రాజ్యసభ ఒకవేళ రాజీనామా చేసినా మళ్ళీ ఎలక్ట్ కావడం అన్నది మాయావతికి సాధ్యపడదు. అయితే దీన్ని ఉపరాష్ట్రపతికి ఇప్పుడు రాజీనామా లేఖ సమర్పించారు కాబట్టి ఉపరాష్ట్రపతి ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు అన్నది చూడాల్సి ఉంది. రాజీనామా లేఖలో గనక ఇప్పుడు ఆ ఫార్మ్ ఇవాళ ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి పంపిన రాజీనామా లేఖలో చాలా కారణాలని పేర్కొన్నారు. సభలో మాట్లాడేందుకు అనుమతి ఇచ్చినా, దాన్ని సభలో మాట్లాడేందుకు విషయాన్ని లేవనెత్తినా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, అందుకని రాజీనామా చేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. సో ఇది ఫార్మాట్ లో ఉందా లేదా అన్నది నిర్ణయించాల్సింది రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉపరాష్ట్రపతి. ఎందుకంటే జనరల్ గా రాజీనామా లేఖ ఏదైనా ఇస్తే కనుక దానిలో ఖచ్చితంగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విషయంలో అల్టిమేట్ గా హమీద్ అన్సారీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నది అయితే చూడాల్సింది. అయితే మాయావతి మాత్రం తన రాజీనామా లేఖ కట్టుబడి ఉన్నానని చెప్తున్నారు. ఆమెకు మిగతా పార్టీల నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ వస్తుంది. దళితుల సమస్యల మీద మాట్లాడనివ్వకపోవడం అయితే చాలా ఘోరమని కాంగ్రెస్ తో సహా ఇతర పక్షాలన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి. రైట్ భరత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.